بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی UN میں چین کے مستقل مندوب فو کانگ سے ملاقات، بھارتی جارحیت اور خطے کی سیکورٹی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے کہا مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ چین اور پاکستان کا اقوام متحدہ چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے احترام پر زور۔ یہ الیکٹرک کو ناجائز رعایت سے دوہرا نظام جنم لے گا، یہ الیکٹرک کو نوازا جا رہا ہے۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں ماہر توانائی ڈاکٹر خالد ولید کا انکشاف، بتایا نیپرا نے کی الیکٹرک کا ٹیرف بڑھا کر حکومت پر سالانہ 60 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا۔ نیپرا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا ریگولیٹر ہے، جبکہ اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 9 زلزلے، شہری ہل گئے، شدت 3.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے زلزلے کے جھٹکے آئندہ 2 روز تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کراچی کی سڑک پر عدالت لگانے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ پولیس نے نوجوان پر تشدد کرنے والے ملزم سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا۔ نجی کمپنی کا CEO لگژری گاڑی میں سوار تھا۔ خیابان اتحاد پر اس کی گاڑی سے موٹر سائیکل سوار کی معمولی ٹکر ہوئی۔ خود کو سرکاری افسر ظاہر کرنے والا سلمان فاروقی آپے سے باہر ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا اور تشدد کیا۔ نوجوان کی بہن ہاتھ جوڑتی رہی لیکن سلمان فاروقی نے ایک نہ سنی، تشدد کے ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا۔ ملزم واقعے کے بعد فرار تھا۔ پولیس نے گارڈ اور ڈرائیور کو حراست میں لیا۔ DIG ساؤتھ نے بتایا سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ ملزم کی شناخت کے بعد متاثرہ شہری کو ٹریس کر کے مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کو دھر لیا۔ ایک عام آدمی نے ہمت دکھائی، ویڈیو بنائی، FIR کٹوائی، جس کے بعد شریف بدماش سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ متاثرہ شہری دھیرج اور کلپنا رنچوڑ لائن کے رہائشی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد آج امریکہ میں ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی آواز بنوں گا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پانی کو ہتھیار بنا لیا۔ پانی ہماری زندگی ہے، اس پر بھارت کا جبر قبول نہیں۔ دنیا کو بتانے آیا ہوں پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کوئی نہیں چھین سکتا۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ واضح پیغام ہے، پاکستان عزت اور برابری کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ سفارتی وفد کی رکن سینیٹر شیری رحمان نے کہا جنگ ہو یا سفارتی محاذ ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ مودی کی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں پر خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی آج سے 4 جون تک ماسکو کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد بھارتی جارحیت اور پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے پر موقف پیش کرنا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 5 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ تقریباً 3,800 ارب روپے رکھا جانے کا امکان۔ پنجاب کو 1188 ارب، سندھ کو 887 ارب روپے ملیں گے۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 440 ارب اور بلوچستان کو 280 ارب روپے دیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال قومی مجموعی پیداوار کا ہدف 4% سے زیادہ ہوگا۔ برآمدات 35 ارب ڈالر تک لے جانے کی امید۔ درآمدات کا ہدف 65 ارب ڈالر ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے 39 ارب ڈالر ملنے کا ہدف رکھا جائے گا۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے 3 سال میں مکمل کرنے کا وعدہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سکھر حیدرآباد موٹر وے ترجیحات میں شامل ہے، جلد کام شروع کریں گے۔ وزیر اعظم نے چمن کوئٹہ شاہراہ کے لیے 120 ارب روپے مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قراقرم ہائی وے اور بھاشا ڈیم بھی اہم ترجیح ہیں۔ 1000 ارب میں سے 664 ارب انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے مختص ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے۔ ترقیاتی بجٹ کم ہونا مستقبل کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے لیے ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کا کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشت ہیں۔ تنخواہ دار طبقے نے 400% بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کاروباری حضرات آدھا بھی ٹیکس نہیں دیتے۔
मजबूत दिफा के साथ मजबूत मईशत की भी बहुत जरूरत है। मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBI से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम का कहना था कि इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात। IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब वसूल करके इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए। बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। CEO के इलेक्ट्रिक से अरकान सिंध असेंबली के तुंदो तेज सवालात। मोनिस अलवी इजलास छोड़कर चले गए। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मोनिस अलवी ब्रीफिंग देने आए। MPA मोहम्मद फारूक ने पूछा, गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था रात की लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल कब और कैसे किसकी इजाजत से तब्दील हुआ? मोनिस अलवी के जवाब पर अरकान बरहम कि इलेक्ट्रिक की हरधर्मी नामंजूर के नारे लगाए। माहौल गर्म देखकर CEO के इलेक्ट्रिक इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में सेप्को और हेस्को के अफसरान की भी शिरकत। स्पीकर ने सेप्को CEO से पूछा, जहां बिजली की लाइन ही नहीं वहां बिल क्यों भेजे जा रहे हैं? सक्खर के इलाके न्यू पंड में कब से बिजली बंद है? CEO सेप्को खामोश रहे। हेस्को के CEO की गैर हाजिरी पर स्पीकर के शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, कराची वालों की जिंदगी अजीरन। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी का कराची के 11 मकामात पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर खान ने कहा, कराची के लोग पूरे मुल्क की मईशत चला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक उन्हें इज्तमाई सजा दे रही है। शहर का 50% हिस्सा आज भी बिजली से महरूम है। 18 घंटे लोड शेडिंग किसी सूरत तस्लीम नहीं। तुम बिल पूरा भेजो मगर बिजली आधी भी ना दो, ये नहीं चलेगा। हुकूमत के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करे। गरीबाबाद चौक पर भी इलाका मकीनों का पानी और बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग में बच्चे और खवातीन सख्त अजियत से दो चार हैं। पाकिस्तान ने भारत को हर मुहाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ कहते हैं, भारत पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। पाकिस्तान के फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। भारत सिंताज मुआहदे को जंगी हथियार बना सकता। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर दावत दी भी गई तो मोदी इजलास में शरीक नहीं होंगे। कनाडा में G7 समिट 15 से 17 जून तक होगा। सिख तंजीमों ने कनाडा से मोदी को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा किया था। बड़े हमलों के बाद रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात। तुर्की की सालिसी में इस्तांबुल डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त। रूस ने बाज़ इलाकों में 2 से 3 दिन में जंगबंदी की तजवीज दे दी। मॉस्को ने मुकम्मल जंगबंदी के लिए इकदामात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की। मुज़ाकरात के बाद यूक्रेनी वफ़द ने बताया, रूसी तजावीज़ पर मुशावरत करके जवाब दिया जाएगा। रूस से मुख्तलिफ बच्चों की वापसी का मुतालबा किया है। तमाम मुंतकिल बच्चों को फौरी तौर पर वापस भेजा जाए। 25 साल से कम उम्र के तमाम बीमार जंगी कैदियों और 6000 फौजियों की लाशें एक दूसरे को वापस करने पर इत्तेफाक किया। कराची में 24 घंटे में यके बाद दीगरे जलजले के 8 झटके। शहरी हिल गए। मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जलजला महसूस किया गया।
शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी और लांढी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज लांढी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में 3 बार जलजला महसूस किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं जलजला लांढी फॉल्ट रीजन में आ रहा है। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद दिन लग सकते हैं। ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी में तेजी। बलोचिस्तान के कई शहरों में सस्ती मवेशी मंडियां लग गई। कोयटा के मवेशी मंडी में 1065 रुपए किलो के हिसाब से जानवर बेचा जा रहा है। वजन करके जानवर खरीदने वालों का रश लग गया। चमन की मवेशी मंडी में भारत को शिकस्त देने पर जानवर सस्ते फरोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारी का कहना है 700 रुपए किलो वजन करके जानवर फरोख्त कर रहे हैं। समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने तकरीब कारी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। कल लोगों ने मरियम नवाज की खिदमत को वोट दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हमने 38,000 वोटों की लीड से कामयाबी हासिल की। 6,000 वोट मिलने पर पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल और हसन मुर्तजा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा समरियाल के आवाम की राय पर ही नहीं उनकी इज्जत नफ्स और वजूद पर डाका डाला गया। हम मुल्क में जमहूरियत लाएंगे। बानी पीटीआई इसीलिए जेल में है, वो इख्तिदार की नहीं उसूल की जंग लड़ रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा 400 वोटों का ताना देने वाले हमारे पुराने साथी हैं। जो नून लीग का साथ देता है अवाम उन्हें वोट नहीं देते। हमारी सरकारी मशीनरी होती तो हम भी 45,000 वोट बना लेते। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस टीम अडियाला जेल से नामुराद लौट गई। पुलिस टीम 9 मई मुकदमों की तहकीकात के लिए झूठ पकड़ने की मशीन लेकर पहुंची थी। बानी पीटीआई ने चौथी बार भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। टीम को पॉलीग्राफिक के अलावा फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी करना था। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वजीर आजम ने कहा यह गलत है कि मेरा बयान हलफी मेरे दावे के मुताबिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने बयान हलफी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। वजीर आजम का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मालगाड़ियां निजी शोबे को देने का ऐलान। रेलवे अस्पताल भी आउटसोर्स करने की तैयारी। हनीफ अब्बासी ने बताया रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। रवा माली साल 42 अरब रुपए पैसेंजर सर्विसेज से कमाए। ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगले माह कराची के लिए डबल डेकर बसें आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। वजीर इत्तलात से शर्जीर इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा फैसला किया है खवातीन को हर साल मुफ्त पिंक स्कूटी देंगे। ईवी बाइक्स के लिए 3 कंपनियां आई हैं। जो कंपनी अच्छी बाइक्स देगी उनसे मुआहिदा करेंगे। जिन खवातीन के पास लाइसेंस हैं उन्हें पहले बाइक मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों में एजाजिया की तकसीम। वजीर आला ने 574 फनकारों को फीकस 1 लाख रुपए के चेक दिए। फनकारों के लिए एजाजिया रकम फीकस 1.5 लाख रुपए करने का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा फनकार मुआशरे का आईना और मुस्बत चेहरा हैं। फनकारों की फलाह में हर सूरत मैरिट यकीनी बनाया जाए। लाहौर को नौजवान मोहब्बत करके पछताया। अदालत ने होश गंवाया। अदालत में लड़की ने शौहर के बजाय वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया जिस पर उवैस गिरकर बेहोश हो गया। नौजवान को हाईकोर्ट डिस्पेंसरी मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के रिहायशी उवैस ने पसंद की शादी की थी। ब्यामीर में पोलियो टीम पर फायरिंग। गाड़ी का टायर फट गया। पुलिस टीम महफूज रही। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्यामीर में 23 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। NIH जराये का कहना है कि मुतासरा बच्चे की पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक कराची से है। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 11 तक पहुंच गई। पन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहाक।
اہلکار ابرار بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا جب ملزمان نے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر بکرا منڈی کے قریب پولیس پر دستی بم حملہ، تھانہ منظور شہید کے SHO سمیت 3 افراد زخمی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے کیس میں ضمانت منظور۔ استغاثہ نے موقف اپنایا، پولیس نے ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا، ضمانت نہ دی جائے۔ وکیل خرم عوان نے کہا مقدمہ جھوٹا ہے، صرف ارمغان کا والد ہونے پر سزا دی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 1 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری، مزید 54 فلسطینی شہید۔ بمباری کے باعث شمالی غزہ کا واحد ڈائلسس سینٹر تباہ ہو گیا۔ انروا کا غزہ میں خوراک کی قلت پر تشویش کا اظہار، حماس جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر آمادہ۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس کا کہنا ہے ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں جو مستقل جنگ بندی کا سبب بنے۔ غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس سے فلسطینیوں کو ریلیف ملے اور انسانی المیہ ختم ہو۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کی جنوبی کوریا سے واپسی، لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ فخر پاکستان کے لاہور سے آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر بھی والہانہ استقبال، پھول نشاور کیے گئے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، والدہ نے بیٹی کو گلے لگایا۔ ارشد ندیم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا قوم کی دعاؤں سے فتح ملی، وطن واپسی پر بہت پیار کیا گیا، اگلا ہدف ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو T20 سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ قومی ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم میں 197 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ محمد حارث کی شاندار سینچری 107 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور میچ کی ہیرو قرار پائے۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، مستقبل کی سیریز کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین PCB کی سینٹرل کانٹریکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت، پاکستان ٹیم کی جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز، دورہ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے تمام انٹرنیشنل کرکٹرز ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ لازمی کھیلیں گے۔ محسن نقوی نے کہا ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی انٹرنیشنل کرکٹ کا اچھا بیک اپ ملے گا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ ملتوی کر دیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے اعلان کیا ایشیا کپ سری لنکا میں خراب موسم اور چکن گنیا وائرس پھیلنے کے باعث ملتوی کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ICC نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے 2 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ ہائیبریڈ ماڈل کے تحت پاکستان ٹیم کے تمام میچ بھارت کے بجائے سری لنکا میں ہوں گے۔ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 2 وینیو رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ کپ میں 8 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔